नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। भूल रे मध्य अक्षय तृतीया दिन एही सबु भूल गुड़ी को करंतु नहीं नचेत अनेक जन्म पर्यंत आपणंकु दारिद्र्यतार सम्मुखीन हेबा पाई पड़िबो। एही अक्षय तृतीया दिन रे माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर विशेष रीति रे पूजा करा जाई थाए। एही दिन जदि आपण माँ लक्ष्मी को संतुष्ट कर दियंती तेबे दारिद्रता सबुदिन पई आपणक जीवनरू चली जाई थाए एवं आपणकु केबे भी आर्थिक संकटर सम्मुखीन हेबा पाई पड़ी न थाए। एहार विपरीत जदि आपण एही दिन एपरी किछि कार्य करिथांती जहा माँ लक्ष्मींकर प्रिय होई न थाए एवं एहा द्वारा माँ लक्ष्मी जदि असंतुष्ट होई जांती तेबे आपणकु अनेक जन्म धरी दरिद्रतार सम्मुखीन हेबा पाई पड़ी थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे एही सबु विषय रे आलोचना करिबा जे अक्षय तृतीया दिन आपण केउ सबु भूल न करिबा उचित। तेबे सांग माने अक्षय तृतीया दिनटी आमर हिंदू मानक पई अत्यंत विशेष एवं गुरुत्वपूर्ण दिन अटे। एपरी मान्यता रहिछि जे एही दिन प्रत्येक कार्यर फल अक्षय होइथाए। एही दिनटी दान धर्म पूजा पाठ पई एक विशेष दिन अटे। एही दिन आपण करिथिबा दानर पुण्य आपणकु अक्षय रूपरे प्राप्ति होइथाए जहा कि मृत्यु परे मध्य आपणकर साथी रे रहिथाए। तेबे सांग माने आपण माने निजर सामर्थ्य अनुसार एही दिन रे यथा संभव दान धर्म पूजा पाठ करंतु। दरिद्र एवं असहाय लोकमानंकु साहाय्य करिबा पई चेष्टा करंतु। पशु पक्षी मानंकु खाद्य दान देबा पई चेष्टा करंतु एवं आपणकर सामर्थ्य अनुसार एही दिन जेते मात्रा रे संभव आपण दुखीरंकी मानंकु खाद्य देबा पई चेष्टा करंतु कारण एहार फल आपणकु अक्षय रूपरे प्राप्ति होइथाए। आपणकु अक्षय पुण्य फलर प्राप्ति होइथाए। एहा द्वारा देवादेवी माने मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती जहा फलरे आपणक जीवन रे चालिथिबा अनेक समस्या अनेक संकट आपणक जीवनरू दूर होई जाइथाए। आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिवर्तन होइथाए। सांग माने आमर हिंदू धर्म रे एही दिनटिकु अत्यंत शुभ बोली माना जाए। एपरी मान्यता रहिछि जे जदि एही दिन आपण सुना अलंकार किणंती तेबे आपणक घरकु माँ लक्ष्मींकर आगमन होइथाए एवं आपणकर उन्नति मध्य होइथाए। तेबे आपण निज सामर्थ्य अनुसार एही दिन जदि किछि सुना अलंकार किणंती एवं माँ लक्ष्मींक पाखरे रखी एहाकु चंदन कुमकुम हलदी लगाई पूजा करंती एवं तापरे ताकु नेई निजर आलमीरा रे रखंती एहा द्वारा आपणकर धनरे मध्य वृद्धि होइथाए एवं माँ लक्ष्मींकर सदा सर्वदा आपणकर परिवार उपरे कृपा मध्य प्राप्ति होइथाए। तेबे सांग माने ए वर्ष मे 10 तारिख दिन एही पवित्र अक्षय तृतीया पड़िबाकु जाउछि। मान्यता रहिछि जे बैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया भाबरे माना जाइथाए। एही दिन सुना किनिबा द्वारा आपणक जीवन रे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए एवं जीवन रे चालिथिबा समस्त आर्थिक संकट आर्थिक समस्या गुड़िक दूरे जाइथाए। एमिति कि जदि आपण ऋण करज ग्रस्त अछंती तेबे ऋण करज मध्य धीरे धीरे सुजी होई जाइथाए। तेबे सांग माने एही दिन गोटे विशेष कथार ध्यान रखिबे जे एही दिन केबे भी केवल माँ लक्ष्मी को एका पूजा करिबे नाही। माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को एका सहित पूजा करिबे जहा द्वारा आपणकु अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्ति हेबो कारण भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी पति पत्नी अटंती।
ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଏକା ସହିତ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ନ କରନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏହିଭଳି ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚୋରି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଜୁଆ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଏଭଳି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଯେପରି ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ପାପର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜର ପୂଜା ଘର, ନିଜର ଆଲମାରୀ, ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଏବଂ ନିଜର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯେମିତି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ନ ରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସୁନା କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବାସନ କୁସନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏହିସବୁ ବାସନ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏସବୁ ବାସନ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବାସନ କିଣିବାରୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଷଷ୍ଠରେ, ଆପଣ ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କାହାଠାରୁ ଧନ ଉଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଧନ ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଧନ ଉଧାରରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଉଧାରରେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ନୂତନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଗଛ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ଦୀପ, ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ଆସି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନା କରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଯଦି ଏହି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।